آج رمضان مبارک کی 12 تاریخ ہے اور سورہ یوسف کی آیت نمبر 7 کے حوالے سے درس قرآن کا عنوان ہے یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں میں کیا نشانیاں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، البتہ تحقیق کی یوسف علیہ السلام میں اور ان کے بھائیوں میں نشانیاں ہیں سوال کرنے والوں کے لیے۔ یوسف علیہ السلام کی اور ان کے بھائیوں کی زندگی میں نشانیاں ہیں سوال کرنے والوں کے لیے۔ کیا نشانیاں ہیں اور سوال کرنے والے کون ہیں، اس کے تعلق سے تفسیر تفسیر القرآن کے اندر مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سوال کرنے والے اہل مکہ تھے، جنہوں نے یہودیوں سے پوچھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یوسف علیہ السلام کے تعلق سے سوال کیا تھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام یہ سب فلسطین میں تھے، شام میں تھے، تو بنی اسرائیل پھر مصر کیسے پہنچ گئے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ظاہر سی بات ہے اس کا پتہ نہیں تھا، پڑھے لکھے نہیں تھے۔ اللہ رب العالمین نے آپ پر پورے سورہ یوسف نازل فرما دی اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ احسن القصص ہے، سب سے بہترین قصہ ہے جس کے بارے میں سوال کیا گیا ہے، جو یہ جاننا چاہتے ہیں سب سے بہترین قصہ ہے، جہاں ایک طرف یہ اس بات کی نشانی ٹھہری کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں کہ ان کے سوال پر فوراً ہی پورا صحیح جواب دے دیا، اللہ کے بتانے پر اللہ کی طرف سے خبر دے دی گئی اور آپ نے جواب دے دیا۔ دوسرا، اللہ نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں میں سوال کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، یعنی مکہ والے جو سوال کرنے والے ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں کہ جس طرح سے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام سے حسد کیا لیکن ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے اور الٹا اپنا ہی نقصان کرتے رہے۔ جتنا زیادہ وہ یوسف علیہ السلام کو سے حسد کرتے رہے اور ان کو اپنے باپ سے دور کرنا چاہا، اتنا ہی زیادہ یعقوب علیہ السلام کے دل میں ان کی محبت بیٹھی۔ اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کو جو مقام دینا چاہا تھا، جو فیصلہ کر دیا تھا، وہ اللہ تعالیٰ دے کر رہا۔ تو مکہ کے مشرکین بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہی کر رہے تھے، حسد کر رہے تھے اور آپ پر ایمان نہیں لا رہے تھے اور اپنا ہی نقصان کر رہے تھے، اپنی قوم پر نقصان کر رہے تھے، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ، کہ کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل دیا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گڑھے میں ڈال دیا، جہنم میں ڈال دیا، جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو مکہ والے اللہ کی نعمت کے ساتھ کفر کر رہے تھے، ناشکری کر رہے تھے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی نبوت و رسالت کی تصدیق کر لیتے، یہ ایمان لے آتے اور اس کا ساتھ دیتے، تو دنیا کے اندر بھی انہیں اونچا مقام ملتا اور آخرت کے اندر بھی سب سے آگے وہ رہتے، جیسے ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ ساتھ دے کر کے ایمان لا کر کے کامیاب ہو گئے۔ تو یہ نشانیاں تھیں۔ اور عبد الرحمن ناصر سعدی رحمہ اللہ اپنی تفسیر سعدی کے اندر فرماتے ہیں کہ ہر سوال کرنے والے کے لیے اس کے اندر نشانیاں ہیں، چاہے وہ زبان قال سے پوچھ کر کے سوال کر رہا ہو یا زبان حال سے سوال کر رہا ہو، جو بھی اللہ رب العالمین کی قدرت کی نشانیاں دیکھنا چاہتا ہے تو اس میں یوسف علیہ السلام کے واقعے میں اللہ کی قدرت کی عظیم نشانیاں ہیں۔ اور وہ نشانیاں کیا ہیں؟ علامہ قاشانی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر کرتے کہتے ہیں کہ 3 باتیں اس میں بہت اہم سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ نبوت کا تعلق اللہ کی مشیت سے، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے اور اللہ جس کو دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا ہے، اس کے لاکھ دنیا دشمن ہو جائے، لاکھ لوگ حسد کریں، کوئی روک نہیں سکتا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی نعمت دینا چاہے، کسی کو کسی مقام پر پہنچانا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کا ساتھ دے اور کسی کو بچانا چاہے تو ساری دنیا مل کر اسے مارنا چاہے، ہلاک کرنا چاہے۔ جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں قتل کرنے کا ارادہ کیا، پھر یہ سوچا کہ نہیں، یہ قتل نہ کریں، کہیں دور انہیں اندھے کنویں میں ڈال دیں، اور پھر وہ کیا بھی انہوں نے، لیکن
उनका कुछ बाल बिका नहीं कर सके। आखिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें उस मकाम तक पहुंचाया कि खुद उन्हीं भाइयों ने उन्हें सजदा किया। इसी तरह से तीसरी बात ये समझ में आई कि शैतान जब अंबिया को नहीं छोड़ता है, उनके खिलाफ मक्र करता है, साजिशें करता है, तो हम और आपको कैसे छोड़ेगा। अंबिया भी शैतान के मक्र से महफूज नहीं रह सके, इसलिए शैतान से के मक्र से अल्लाह की दुआएं मांगते रहते, अल्लाह की पनाह मांगते रहते। लिहाजा हमें भी चाहिए कि हम शैतान के मक्र से बचने के लिए अल्लाह से दुआएं मांगते रहे, दुआओं का सहारा लेते रहे। दुआएं ही हैं जो शैतान के मक्र से आपको बचा सकती हैं। आज हसद की बिना पर लोग एक दूसरे को नजर लगा देते हैं, एक दूसरे के ऊपर जादू करवा देते हैं और आदमी जिंदगी तबाह कर देते हैं। और उसका इलाज यही है कि आदमी अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपना ताल्लुक मजबूत करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआओं का सहारा ले, ताकि इन सब चीजों से महफूज रहे। इसमें बहुत सारी निशानियां हैं। एक तो ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जब किसी को कोई नेमत दे तो बिला वजह उसका इजहार नहीं करना चाहिए और नुमाइश नहीं करनी चाहिए कि पता नहीं कौन हसद करने वाला है, आपसे हसद कर बैठे और आपके खिलाफ चाल चले। जैसा कि याकूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाब देखने पर कहा था कि भाइयों से मत बताना। उन्हें खतरा था कि भाई लोग हसद करेंगे और शैतान उन्हें वरगलाएगा। शैतान इंसान का दुश्मन है, इसलिए बिला वजह जाहिर नहीं करना चाहिए, जहां तक होते तो छुपा कर रखना चाहिए। दूसरी बात ये कि इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपना ताल्लुक मजबूत रखना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए। कभी कभी इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन जब ऊंचा मकाम देना चाहता है तो सारी दुनिया से काट देता है रिश्ता और सारी दुनिया से अलग कर देता है और उसके बाद बज़ाहिर इंसान बेयारो मददगार नजर आता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे कहीं किसी ऊंचे मकाम पर पहुंचाना चाहता है। देखा यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके वालिद अपने से जुदा नहीं करते थे कि कहीं न कोई तकलीफ न पहुंच जाए, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की मशीयत हुई, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें उनके गोद से निकाला, कुएं में डाला और मिस्र में ले जाकर गुलाम की शक्ल में बेचा और उसके बाद फिर उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ी। फिर उसके बाद तख्त अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें नसीब किया, नबूवत भी नसीब की और इल्म ख्वाबों की ताबीर का इल्म भी नसीब किया और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत ऊंचा मकाम दिया। आज तक उनका नाम रोशन है और उन्हें बहुत सारी फजीलतें हासिल है। इसी तरह से हसद करने वालों के लिए इसमें इबरत और नसीहत है कि हसद करने वाले सिर्फ अपना ही नुकसान करते हैं, किसी कुछ बिगाड़ नहीं सकते। जैसा कि भाइयों का हश्र हुआ और उसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम की एक फजीलत, इसमें कई फजीलतें जाहिर हुई। एक तो देखें यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने उनके रिश्ते का ख्याल नहीं किया, रिश्ता तोड़ा, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हमेशा रिश्ता जोड़ के रखा। उन महरूम करने वालों को उन्हें जब मौका मिला तो उन्हें नवाजा और दिया। और रिश्ता जोड़ने की बहुत बड़ी फजीलत है कि जो रिश्ता जोड़ता है अल्लाह ताला उसको अपनी रहमत से जोड़ लेता है, अल्लाह उसकी उम्र में उसकी रोजी में बरकत देता है। इसी तरह से यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए ये भी एक बहुत बड़ी फजीलत की बात उसमें बयान की गई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो दुनिया के अंदर किसी को ऊंचे खानदान की खूबसूरत हस्ब नसब वाली औरत बुराई की दावत दे और आदमी कह दे कि मैं अल्लाह से डरता हूँ, तो अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन उसको अपने अर्श के साए में जगह देगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम को ये बशारत भी गोया कि नसीब हुई कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया के अंदर इस आजमाइश को गुजारा और वो कामयाब हो गए और यकीनन अर्श के साए के मुस्तहिक बने। इसी तरह से जो आदमी दुनिया के अंदर कुदरत रखने के बावजूद भी माफ कर देता है तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसको कहेगा कि जन्नत के हूरों में से जिसको चाहे अपने लिए पसंद कर ले। यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों के ऊपर कुदरत रखते थे, चाहते तो बदला ले लेते। जब वो बादशाह बने तो यही भाई जो उन्हें कुएं में डालकर गए थे उनके सामने राशन लेने के लिए आए थे, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कोई बदला लेने के बजाय उनकी बहुत अच्छे तरीके से मेहमान नवाजी की, उन्हें राशन भी दिया और फिर दोबारा आने का इंतजाम भी किया कि उनका पैसा भी उन्हें लौटा दिया। तो इस तरह से यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कुदरत होने के बावजूद भी बदला नहीं लिया, बल्कि अपने गुस्से को कोई अहमियत नहीं दी, जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ बहुत बड़े मकाम मर्तबे के मुस्तहिक बने। इस तरह से और भी बहुत सारी निशानियां हैं। हमें चाहिए कि हम इसे पढ़ें, इसमें गौर और फिक्र करें कि किस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने मामले पर, अपने फैसले पर गालिब होता है। जब अल्लाह के साथ कोई फैसला कर ले तो सारी दुनिया में तुझे टाल नहीं सकती। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको इस दुनिया के सबसे बेहतरीन वाक़या अहसनुल क़सस यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े को पढ़ने की
اور زیادہ سے زیادہ اس کے اندر اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو تلاشنے کی، ڈھونڈنے کی توفیق فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے زیادہ عبرت اور نصیحت لینے کی توفیق فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین.